Hello students, welcome in this session of Biodiversity, Conservation and Environmental Issues, lecture number 11. In this lecture, we will discuss about the ozone depletion in stratosphere. Ozone layer is a shield around the earth which protect the earth from the ultraviolet rays. The ozone which is present means this ozone in lower atmosphere, that is troposphere, which is known as a bad ozone. The bad ozone which is present in the lower atmosphere, that is troposphere. And good ozone means this bad ozone which is affect on the living organism. Living organism वर त्याचा इफेक्ट होणार आहे. And the good ozone which is present in upper part of the atmosphere, which is known as a stratosphere. त्याला आपण stratosphere म्हणतो. And this good ozone which is present in the stratosphere, which absorb the ultraviolet rays, means when the solar radiation reaches up to the earth surface, at that time this solar radiation they pass through the atmosphere, and in this atmosphere different layers are present, different gases are present, and in this stratosphere, या stratosphere मध्ये ozone असणार आहे. This ozone which absorb the ultraviolet radiation, because this ultraviolet rays which are harmful to the living organism. These ultraviolet rays which affect on the DNA protein of the living organism, because the DNA protein of living organism absorb the UV rays and its high energy breaks down the chemical bonds present within these molecules. म्हणजे जर आपण बघितलं हे जे काही UV रेज आहेत, म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट रेज, यूव्ही रेज, कॉस्मिक रेज, विजिबल रेज, हे सगळे काय होणार आहेत? सोलार रेडिएशन जेव्हा अर्थ पर्यंत पोहोचणार आहे त्यावेळी यामध्ये हे नंबर ऑफ रेज प्रेझेंट असते. त्याच्यामध्ये अल्ट्राव्हायोलेट रेज जे असतात, दिस अल्ट्राव्हायोलेट रेज which are absorbed in the stratosphere, because in stratosphere good ozone is present, and due to absorption of these ultraviolet rays, this ozone protect the living organism which are present on this planet. Because this ultraviolet rays, जर हे ultraviolet rays पृथ्वीपर्यंत पोहोचले तर काय होणार आहे? These ultraviolet rays which are absorbed by the DNA protein of the living organism, and its high energy breaks down the chemical bonds within these molecules. या molecules मधला chemical bonds काय होईल? ब्रेक होणार आहे. And then there is also mutation आपल्याला पाहायला मिळेल. So this ozone in the atmosphere, two types of the ozones are present, good ozone and bad ozone. Then the ozone formation takes place in the stratosphere, and in the formation of ozone ultraviolet rays play very important role. हे जे अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहेत त्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज मुळे काय होणार आहे? मॉलिक्युलर ऑक्सिजन जो असणार आहे त्याच्याबरोबर ऑक्सिजन ॲटमचं काय होणार आहे? रिएक्शन होईल, अँड these ultraviolet rays which play very important role in the formation of the ozone. ओझोन फॉर्मेशन मध्ये ह्या अल्ट्राव्हायोलेट रेजचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. आणि जेव्हा ह्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज जे असणार आहे त्याचा इफेक्ट होऊन त्याच्या मदतीने काय होणार आहे? मॉलिक्युलर ऑक्सिजन पासून ओझोन फॉर्म होईल, अँड दिस ओझोन विच इज प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. This ozone is destructed and it is converted into molecular oxygen. त्याचं कन्वर्जन molecular oxygen मध्ये होणार. Means formation of ozone and depletion of ozone takes place, but if there is a balance between the formation of ozone and depletion of ozone, then it is not affect, or there is no bad effect on the अर्थ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. कारण जेवढ्या प्रमाणात काय होणार आहे? ओझोन फॉर्म होईल, त्याच्यातलं काही ओझोनचं काय झालं? डिप्लिशन झालं तर काही प्रॉब्लेम येणार नाही, पण कंटिन्युअसली ओझोनची लेअर ही काय व्हायला लागलेली आहे? डिप्लिशन व्हायला लागलं तर काय होणार आहे? हे अल्ट्राव्हायोलेट रेज हे अर्थपर्यंत पोहोचतील आणि त्याचा इफेक्ट हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वरती होणार आहे. त्यामुळे ओझोन लेअर जी असणार आहे ती ओझोन लेअर मेंटेन झाली पाहिजे,
and because it act as a protective covering around this earth. त्या पृथ्वीभोवतीचं हे काय संरक्षण कवच आपण म्हणतो की जे काय करणार आहे, प्रोटेक्शन करेल अर्थचं फ्रॉम द अल्ट्राव्हायोलेट रेज. Then the absorption of ultraviolet radiation by ozone blanket proportional to its thickness. म्हणजे हे जे काही ओझोन ब्लँकेट आहे, त्या ब्लँकेट ओझोन ब्लँकेट जे आहे म्हणजे ओझोनचा जो काही थर आहे त्याचा थिकनेस किती आहे याच्यावरती अल्ट्राव्हायोलेट रेजचं ऍब्सॉर्प्शन डिपेंड असणार. म्हणून आपण काय म्हणतो, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन बाय ओझोन ब्लँकेट प्रपोर्शनल टू इट्स थिकनेस. त्याचा थिकनेस जेवढा जास्त असेल तेवढ्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज हे ओझोन लेअर काय करणार आहे, ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे. स्ट्रॅटोस्फिअर मधला ओझोन ऍब्सॉर्ब करून घेणार आणि हे अल्ट्राव्हायोलेट रेज हे पृथ्वीपर्यंत पोहोचणार नाहीत आणि त्यामुळं काय होईल, या युव्ही रेज पासून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं काय होणार आहे, प्रोटेक्शन होईल. Then thickness is more above the poles than at the equator. हा जो काही ओझोनचा थिकनेस आहे तो ओझोनचा थिकनेस, ओझोन लेअर थिकनेस इज मोर अबाव पोल्स दॅन ऍट द इक्वेटर. इक्वेटर पेक्षा तो पोल्सच्या तिथे काय असणार आहे, जास्त काय आहे, थिकनेस त्याचा जास्त. The thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured as a Dobson units. म्हणजेच जो काही ओझोनचा थिकनेस असणार आहे, थिकनेस ऑफ ओझोन इन द कॉलम ऑफ एअर, एअरच्या कॉलम मधून जर आपण थिकनेस ऑफ ओझोन कन्सिडर केला फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ऍटमॉस्फिअर अँड इट इज मेजर, तो कशामध्ये मोजला जातो, डॉप्सन युनिट मध्ये मोजला जाणार आहे. देन why there is a depletion of ozone. हे ओझोन डिप्लिशन काय व्हायला लागलं, व्हॉट आर द रिझन्स ऑफ दिस ओझोन डिप्लिशन. Chlorofluorocarbon CFC. This CFC which is released from the air conditioners, refrigerators जे असणार आहेत त्याच्यामधून रिलीज होणारा जो CFC आहे, this CFC which is responsible for the depletion of ozone, which is the main reason of the ozone depletion. And this CFC move upwards and reaches the stratosphere. म्हणजे हा जो काही CFC असणार आहे, this CFC which is formed and which is firstly formed in the troposphere. Troposphere मधून त्याची movement, this CFC from the troposphere move upwards and reach the stratosphere. तो कुठे जाणार आहे, स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये जाईल. ट्रोपोस्फिअर मधून तो स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये जाणार. स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये गेल्यानंतर ऑन दिस CFC UV rays acts on this CFC and there is a formation of chlorine atoms. म्हणजे काय होणार आहे, हा जो काही CFC असणार आहे त्या CFC वरती कुणाची ऍक्शन होणार, UV rays ची ऍक्शन होईल. UV rays acts on CFC and convert this CFC or there is a development of the chlorine atoms. काय फॉर्म होतात, क्लोरीन atoms फॉर्म होतात and these chlorine atoms degrade the ozone and release molecular oxygen. आणि हे जे काही क्लोरीन atoms असणार आहेत ते क्लोरीन atoms काय करतील, these chlorine atoms degrade the ozone. ओझोन जो असणार आहे तो ओझोन डिग्रेड करतील आणि तिथं मॉलिक्युलर ऑक्सिजन रिलीज होणार. म्हणजे आपण बघतो जो काही क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉर्म होणार आहे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हा ट्रोपोस्फिअर मधून स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये जाणार. स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये आपल्याला माहिती की अल्ट्राव्हायोलेट रेज ऍब्सॉर्ब केले जातात आणि तिथं प्रेझेंट असलेले अल्ट्राव्हायोलेट रेज जे असणार आहे, तिथपर्यंत आलेले अल्ट्राव्हायोलेट रेज हे कशावरती ऍक्ट करतील, या CFC वरती ऍक्ट करणार आणि CFC पासून तिथे काय फॉर्म होणार आहेत, क्लोरीन ऍटम फॉर्म होतील आणि हे जे काही क्लोरीन ऍटम फॉर्म होणार आहेत, दिस क्लोरीन ऍटम विच डिग्रेड द ओझोन अँड रिलीज मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. मॉलिक्युलर ऑक्सिजन रिलीज करणार आहेत. हिअर दिस क्लोरीन ऍटम ऍक्ट ऍज ए कॅटॅलिस्ट. या ठिकाणी स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये काय होणार आहे, जे क्लोरीन ऍटम फॉर्म होतात ते क्लोरीन ऍटम ओझोन पासून काय करतील, ओझोनचं डिग्रेडेशन करतील आणि त्याच्यापासून काय करणार आहेत तर मॉलिक्युलर ऑक्सिजन रिलीज करणार आहे. पण यावेळी काय होतील, हे क्लोरीन ऍटम काय म्हणून ऍक्ट होणार आहेत, क्लोरीन ऍटम्स ऍक्ट ऍज ए कॅटलिस्ट. कॅटलिस्ट म्हणून ते ऍक्ट होणार आहेत
and they remain stratosphere and continue the ozone degradation. म्हणजे इथं हे क्लोरीन ऍटम त्या रिएक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व होणार नाही, तर ते रिएक्शनला काय करतील, ओझोन डिग्रेडेशन मध्ये कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट होणार आहेत आणि त्यामुळं ते त्या स्ट्रॅटोस्फिअर मध्येच कॅटलिस्ट म्हणून राहणार आणि कंटिन्युअसली ओझोनचं डिग्रेडेशन करणार आहे. काय होणार आहे, ओझोनचं डिग्रेडेशन. And particularly in the Antarctic region, the thin ozone layer is formed and which is known as a ozone hole. त्याला आपण ओझोन होल म्हणतो. पर्टिक्युलरली आपल्याला हे ओझोन डिप्लिशन जास्त प्रमाणात कुठे पाहायला मिळतं, तर अंटार्क्टिक रिजन मध्ये तिथला जो काही ओझोनचा थर आहे तो हळूहळू काय व्हायला लागला, थिन व्हायला लागलेला आहे. कशामुळे, तर हा सीएफसी जो काही ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज व्हायला लागलाय त्या सीएफसी मुळे क्लोरीन ऍटम फॉर्म झाले. क्लोरीन ऍटमचा इफेक्ट हा ओझोन वरती झाला आणि तिथं ओझोनचं डिप्लिशन झालं. ओझोन डिप्लिशन झाल्यामुळे अल्ट्राव्हायोलेट रेज हे कुठपर्यंत येणार आहेत, अर्थ सरफेस पर्यंत. देन द यूव्ही रेडिएशन. आता जे काही यूव्ही रेडिएशन्स आहेत त्या यूव्ही रेडिएशन मध्ये पण परत दोन टाईपच्या वेवलेंथ असलेले यूव्ही रेडिएशन आहेत. यूव्ही रेडिएशन, द वेवलेंथ ऑफ यूव्ही रेज शॉर्टर दॅन UVB, that is 100 to 280 नॅनोमीटर. यूव्ही रेडिएशन मध्ये दोन टाईपचे यूव्ही रेज आहेत. त्याच्यामध्ये UVB पेक्षा शॉर्टर वेवलेंथ असलेले, that is 100 to 280 नॅनोमीटर, they completely absorbed by the earth atmosphere. ही जे रेज यूव्ही रेडिएशन हे अर्थच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये कम्प्लिटली ऍब्सॉर्ब केले जातात, की ज्याची वेवलेंथ ही शॉर्टर आहे, दॅट इज 100 to 280 नॅनोमीटर आहे. दुसरे यूव्ही रेज जे असणार आहे ज्याची वेवलेंथ किती आहे, देअर वेवलेंथ इज यूव्ही रेडिएशन which wavelength is 280 nanometer to 322 nanometer, which damage DNA and then there is a mutation. म्हणजे हे जे यूव्ही रेज आहेत की ज्यांची वेवलेंथ ही किती असणार आहे, 280 नॅनोमीटर टू 322 नॅनोमीटर. These UV radiation which are not completely absorbed by the atmosphere, they reaches up to the earth crust, they are absorbed by the DNA of the living organism and due to which there is a mutation. त्यामुळे काय होणार, म्युटेशन होईल. And we observed that the number of effects on the living organism वरती याचे इफेक्ट होणार आहेत. That is aging of skin aging आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर डॅमेज ऑफ द स्किन सेल्स असतील त्या काय होणार आहेत, डॅमेज होतील. त्याचबरोबर स्किन कॅन्सर होणार आहे. व्हेरियस टाइप्स ऑफ द स्किन कॅन्सर्स ड्यू टू अल्ट्राव्हायोलेट रेज. ह्युमन आय कॉर्निया ऍब्सॉर्ब UVB. अल्ट्राव्हायोलेट रेज बी जे असणार आहेत ते काय करणार आहे, ह्युमन आय मधला कॉर्निया ऍब्सॉर्ब करेल. इन ह्युमन आय कॉर्निया ऍब्सॉर्ब UVB and there is a inflammation of the cornea. Jar suppose high dose of UVB, then there is a inflammation of cornea and which is known as a snow blindness cataract. त्याला काय म्हटलं तर स्नो ब्लाइंडनेस कॅटरॅक्ट म्हटलं जातं. आणि यामुळे काय होणार, परमनंटली डॅमेज ऑफ कॉर्निया. कॉर्निया हा परमनंटली काय होऊ शकतो, डॅमेज होऊ शकतो. Then these UV rays also affect on the plants. Plants वर त्याचा इफेक्ट होणार आहे कारण DNA ने ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे तिथे आपल्याला काय पाहायला मिळेल, म्युटेशन होणार आहे. So these are the different effects on these living organism due to the ultraviolet radiation and these ultraviolet rays which are reaches up to the earth due to ozone depletion. Then recognizing the harmful effects of ozone depletion, an international treaty known as Montreal Protocol was signed at Montreal, Canada in 1987 to control emission of ozone depleting substance. म्हणजे recognizing the harmful effects of ozone depletion, म्हणजे ओझोन डिप्लिशनचे जे काही हार्मफुल इफेक्ट आहे हे लक्षात घेऊन काय केलेलं आहे त्यांनी,
तर इंटरनॅशनल ट्रीटी नोन ॲज ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केलेला आहे त्याच्यासाठी, विच इज साइन इन कॅनडा, कॅनडामध्ये हा साइन केला गेला 1987 मध्ये. आणि त्या ट्रीटीनुसार काय केलेलं आहे, त्या प्रोटोकॉलनुसार टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओझोन डिप्लिटिंग सबस्टन्स, म्हणजे ओझोनचं डिप्लिशन करणारे जे काही सबस्टन्स आहे ते सबस्टन्स कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, जे काही आपण रेफ्रिजरेटर्स असतील, एअर कंडिशनर वापरतो की ज्याच्यामधून सीएफसी जो बाहेर पडणार आहे तो कमीत कमी सीएफसी हा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कसा ऍटमॉस्फिअर मध्ये कमीत कमी रिलीज होईल हे आपण काय केलं पाहिजे, त्याच्यासाठी अल्टरनेटिव्ह त्याच्यासाठी वापरले पाहिजे, ड्यू टू विच सीएफसी आपण काय करू शकतो, कमीत कमी रिलीज करू शकू की ज्यामुळं ओझोन डिप्लिशन आपल्याला थांबवता येईल. द प्रोटोकॉल have laid down a definite roadmaps separately for the developing and developed countries for reducing the emission of CFC and other ozone depleting chemicals. म्हणजे जर आपण बघितलं, प्रोटोकॉल have laid down a definite roadmap separately. डेव्हलपिंग अँड डेव्हलप कंट्रीज साठी सेपरेट रोड मॅप्स त्यांनी लेट डाऊन केलाय की ज्याच्यानुसार काय केलंय की ज्यामुळे काय होईल, फॉर रिड्युसिंग द इमिशन ऑफ सीएफसी अँड अदर ओझोन डिप्लिटिंग केमिकल्स. ओझोन लेअरचं डिप्लिशन करणारे दुसरे जे केमिकल्स असतील किंवा सीएफसी असतील ते कमीत कमी कशा पद्धतीने इमिशन त्यांचं होईल याच्यासाठी त्यांनी सेपरेट काय केलेलं आहे, the definite roadmap separately for the developing and developed countries. In this way, by controlling these ozone depleting chemicals and CFC, we can control this ozone depletion and we can maintain the ozone layer, which is a protective covering, protective shield of the earth, which protect the earth from the UV rays. So this is all about the ozone depletion. Ozone day जो असणार आहे World Ozone Day, which is celebrated at 16 सप्टेंबर. 16 सप्टेंबर हा वर्ल्ड ओझोन डे आहे. याच्यावरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. वर्ल्ड ओझोन डे इज 16 सप्टेंबर. देन नेक्स्ट आपण बघणार आहोत हे जे काही क्वेश्चन्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड, त्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला ओझोन डिप्लिशनशी रिलेटेड सीएफसी वरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर ओझोन जो असणार आहे त्या ओझोन डिप्लिशनचे इफेक्ट्स काय होणार आहे, अल्ट्राव्हायोलेट रेज जर ऍब्सॉर्ब केले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या डीएनए प्रोटीन, देन व्हॉट आर द डिफरंट इफेक्ट्स ऑफ द ओझोन डिप्लिशन. देन ऑल्सो विच गॅस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओझोन डिप्लिशन. या टाइपचे क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारले जाऊ शकतात. किंवा राईट ए नोट ऑन ओझोन डिप्लिशन असा पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. किंवा या ओझोन डिप्लिशनशी रिलेटेड आपल्याला व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइपचे क्वेश्चन पण विचारले जाऊ शकतात. बॅड ओझोन कुठे फॉर्म होणार आहे, गुड ओझोन कुठे प्रेझेंट असणार आहे, स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये जो ओझोन फॉर्म होतो विच इज नथिंग बट द गुड ओझोन, अँड ट्रोपोस्फिअर मध्ये फॉर्म होणारा ओझोन जो असणार आहे विच इज द bad ozone. So this is all about the ozone layer depletion. Thank you very much.